बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाजरीन, नाम नेहाद चैंपियंस हर पासे ही ढेर हो गए। आयरलैंड यानी छोटी टीम ने भारत को शिकस्त देती ते सिर्फ शिकस्त ही नहीं बल्कि 2-0 तो वाइट वॉश करता। बिल्कुल नहीं सोचा सीगा कि जिस अंदाज नाल भारत ने अपनी टीम बनाई सी। शरियाज सिर का बड़ा वड्डा इम्तिहान सन। कहते पे सन कि जी हुण ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਹਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ BCCI ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਖੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ छोटी टीम ने जे तुसी मेहनत करोगे, अपनी इंटेंट नाल खेडोगे तो तुसी किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हो। मैच थोड़े स्टैट्स पर तुहानूं दस्सिए 155 का टारगेट दिता आयरिश टीम ने। वन ऑफ माई फेवरेट बैटर ने जी हैरी टैक्टर, उन्होंने 53 रन से बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेडी है। फिर जो भारत की टीम बैटिंग करन आई, संजू सैमसन 0 ते चलते बने तो अभिषेक शर्मा जिन्होंने कहते ना लप्पे ने लप्पे ज़्यादा मारते हैं, उन्होंने सही साबित किया सानू, वो भी 0 ते चलते बने ने। तो फिर शरियास एयर 10 ते हर्षित राणा ने थोड़ी बहुत इंटेंट दिखाई है। गौतम गंभीर के बड़े फेवरेट ने, इन्होंने पर्ची जो वर्ड है ना वो भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो भी अपनी टीम को फिर नहीं बचा सके। तो यह मैच एक अजीम फतह हासिल की है आयरलैंड ने। तो भी असीं गल करांगे नाल फीफा की गल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोर्चुगल के जोड़े सितारे ने वो गर्दिश में ने। तो हुण 3 जुलाई को बड़ा वड्डा मैच होने जा रहा है क्रोएशिया का ते पोर्चुगल का। जे पुर्तगाल की टीम हार गई तो फिर अपना टिकट है वापस कटा लेंगे। तो असीं रोनाल्डो की गल करिए या दूजे पासे मॉडरिक की, दोनों वड्डे खिलाड़ी ने। वेखते हैं जी हुण नींदां तो नहीं आउणगीਆਂ फुटबॉल के फैंस नूं। ਇਹ तो हुण ਇਹ घोड़ा तो ਇਹ घोड़े का मैदान। साडे नाल जाफर हुसैन साहब मौजूद ने। जाफर साहब वध वजिया नूं सब तो पहलां जरा क्रिकेट की गल करते हैं। भारतीय टीम ने की गोल खिलाते हैं। अगे तो एशियन चैंपीयनशिप आनी है, मैनूं तो लगता है कि पाकिस्तानी टीम भी इन्हां नूं फड़ लेगी जे परफॉर्मेंस रहेगी। जी मुफाद साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल एंड जी तुसीं बिल्कुल सही कहा कि बड़े अनएक्सपैक्टेड जे रिजल्ट आए ने आयरलैंड ते इंडिया दी T20 सीरीज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला मैच हारे, दूजा मैच हारे ਤੇ वाइट वॉश हो गए। इंडिया दी चैंपियन टीम है, पहली टीम है ਜਿਹੜੀ मुसलसल 2 ਵਾਰੀ चैंपियन बनी है, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ एजाज ਦਾ दफा ਕੀਤਾ T20 वर्ल्ड T20 ਦਾ। अगर टाइटल सी 2024 जीते, फिर उस तो बाद 26 भी उन्होंने कप्तान चेंज होया, लेकिन उन्होंने जो अपनी टाइटल सी उन्होंने नहीं जान दिता, टाइटल रिटेन करके रखा। जो वेख्या जाए तो एक बड़ा बड़ा सेटबैक है, डरावना साहब इंडिया ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇੰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਾਪਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। सूर्यवंशी की जो गल करिए तो सूर्यवंशी को टीम च रखने ना रखने बड़े पापड़ भी बेलने पे ने। क्योंकि तुहानूं पता 18 साल तो छोटे ने, तो उन्होंने जो ड्रैसिंग रूम के प्रोटोकॉल ने वो भी डिफरेंट सन। तो एनी जो तुसीं तगो करके किसी मुंडे नूं टीम के नाल लैके जाते हो तो फिर वेख्या जाए तो उसका एतमाद भी बड़ा जबरदस्त, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा थी। और IPL के सीजन के लीडिंग रन स्कोरर भी हो रहा है। तो उस तो बावजूद उसकी हिटिंग पावर भी बहुत अच्छी थी। तो आयरलैंड की छोटी टीम सी जिन्होंने इंडिया वाकई छोटा समझ रहा सी, तो जो इंडिया छोटा भी समझ रहे थे, इंडिया चाहिए सी भारत की टीम चाहिए सी कि उन्हें मौका दे दे ताकि उसका तमाद मजीद बहाल होता है। क्योंकि छोटी टीम के खिलाफ जो मुंडा जाएगा तो ऑब्वियसली उसके सामने वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं होंगे, तो छोटी टीम के खिलाफ उसका तमाद मजीद बेहतर होएगा। तो अगो क्योंकि एशियन गेम्स भी आ रही है, अगो उस तो बाद फिर तुसीं देखो कि अगे पे दर पे इन्हां दी T20 सीरीज भी आ रहे हैं, तो जिहदे तो उसका तमाद बहाल हुंदा तो उसका फायदा इन्हां दी टीम नूं हुंदा। दूजी गल तुसीं कीती हर्षित राणा दी ते टैक्टर दी, ਤੇ ਟੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਚ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਨੇ। ਇੰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਉਠਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ ਜਦੋਂ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 9 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 9 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੈਚ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਬੈਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਖੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਸੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓਰ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਸੈਂਸ, ਉਹ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਓਪਨਰ ਫਲॉप ਹੋਏ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਰੋਲ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਫਲॉप ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 60 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂਜ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁਣ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨੇ BCCI ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸਿਲੈਕਟਰ ਅਜੀਤ ਅਗਾਰਕਰ ਤੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਟੈਟਸ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਵਰਲਡ T20 ਨੰਬਰ 1 ਬੈਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਟਰ, ਉਹ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨਸੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਦਿੱਤੀ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ 35-36 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ 2 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਪੇਟਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਲੌਗਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਵਾਰੀ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਜੇ T20 ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੰਫੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ 9 ਵਾਰੀ 골ਡਨ ਡਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਰਮਾਰ ਹੈ, ਰਿਊਮਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਊਮਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਈਅਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ T20 ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕਪਤਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 2021 ਦੇ ਵਰਲਡ T20 ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਕੋਹਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੇ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ T20 ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਜਮਾ ਲੈਣੇ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟਸ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਾਕਿਸ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਨਾਕਿਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦਾਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2011 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ, ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸੈਟਬੈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਪਸੈਟ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ 올림픽ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਐਸ਼ੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 2021 ਦਾ ਵਰਲਡ T20 ਦਾ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, 10 ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਬਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 146-47 ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 155 ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 155 ਰਨ ਦਾ ਹਦਫ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਹਦਫ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਛਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟੈਂਟ ਵਹਾਨ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ, ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਅਸਾਬ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ODI ਤੇ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 2017 ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ FIFA ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਫੈਨ ਸਿਰਫ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ, ਫੈਨ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਨਾਲਡੋ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 32 ਦੇ ਮੈਚਿਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਮੈਚ ਕੈਪ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਾਉਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 16 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਫ ਹਰੀਫ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 32 ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 16 ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਹ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਫਾਈਨਲ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਫਾਈਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਸੀ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਫਾਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 16 ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ PCB ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੇਕਿਨ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਊਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਦਫਰ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ PCB ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਸਮਝਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਗਬ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਾਰੀਖ 'ਚ 3 ਅਰਬ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਟਰੋਫੀ ਖੇਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 30,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਚ ਫੀਸ 15,000 ਤੋਂ 50,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਰਨ। ਅਗਰ बैटिंग करनी है तो बेहतरीन बैटिंग करन, बॉलिंग करनी है तो बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करन, इसे ही तरीके नाल उन्होंने फील्डिंग करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हुण खिलाड़ियों वास्ते एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हैगी है। जेडे समझदार जेडे प्लेयर होंगे ना, जेडे समझदार प्लेयर होंगे इस अपॉर्चुनिटी तो फायदा जरूर लैणगे। और मैं तुहानूं एक होर चीज़ दस दियां कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हुण पॉलिसी बहुत ही ज्यादा वाज़ेह हो गई है। वो प्लेयर ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਗੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 15% ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। उन्हें मुंडिया वास्ते है कि इस अपॉर्चुनिटी को गोल्ड अपॉर्चुनिटी को और जो बहुत बड़ा पैकेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों वास्ते दे दिता है। इनके को कौन ज्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं समझना एक दूधी नहर होना इस वक्त बह रही हैगी है और ये हुण खिलाड़ियों के है कि दूधी नहर तो कितना जो रहना दुखियां लानियां ने या बार बार किनारे पे खड़े होकर दूधी नहर देखनी है। हुण सिर्फ प्लेयर देगा अपना डिपेंड करता है। बिल्कुल जी, गुड लक कहते हैं, अच्छी गल है डोमैस्टिक उत्ते इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नाल जरा खवातीन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की गल करते हैं जी। T20 वर्ल्ड कप तो मियाँ साहब एक डरावना ख्वाब भी रह गया। सब तो पहले तो जी स्कॉटलैंड वर्गी टीम ने सानू हराया। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਖਾਬੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂਟੋਰ ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਸਮਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ? जी बिल्कुल, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ हाँ जी उत्थे पहुंच के तुहानू पता है और उहदे बाद जिहड़ा घर और मजे वाली गल है प्लेयर की जिहड़ी अपनी कारकरदगी वो 0/0 हैगी सी और उन्हां दे शोहर भी आके जिहड़े गए ने धमकियां ला रहे ने, क्रिकेटरां नू ला रहे ने, पूरे पाकिस्तान नू ला रहे ने कि तुसीं क्यों बुरा भला कह रहे हैगे जी। बई एक प्लेयर जिहड़ा गा ना एक अच्छा नहीं खेलदा ते हुण जिहड़े गए ने ना जिहड़े क्रिकेट फैन हैगे ने उन्होंने जिहड़े गिने तनकीद भी ना करन, उन्होंने ये भी ना आईना भी ना दिखान के कम अज कम जिहड़े गिने ना कि अपना जिहड़े गिने ना किबला ही दुरुस्त कर लो। ते मैं समझदा वां कि ओही जिहड़े गिने ना वहाब रियाज़ जिन्नी मैं समझदा वां कि खवातीन क्रिकेट की जिहड़ी तबाही का जिहड़ा है ना वैसे तो जिथे भी जांदे ने माशाअल्लाह सत्ते ही खैरां हुंदियां ने, हर पासे जिहड़े गिने तबाही लाई जांदे हैगे ने जिथे भी जांदे हैगे ने। चाहे मुंडियां दी क्रिकेट हैगी सी, चाहे इन्हां नूं कोई भी जिम्मेदारी दित्ती जांदी हैगी है
ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੂਮਨਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਨਿਫ ਸੈਂਚਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੈਚ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਕਾ ਯੂਨਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਅਲੀ ਯੂਨਸ, ਮਾਰੂਫ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਭਜਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਅਲੀ ਯੂਨਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को और बांग्लादेश को पाकिस्तान ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਰੀ ਜੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਤਮਾ ਸਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਖਿਲਾੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਲਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖੁਆਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੰਜੀਦਾ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਮੂਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੈਪਟਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਟਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੋਰਸਿਸ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਲਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸਤੀਫਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਸੀਬੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਤੌਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਰ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਰਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੇਅਰਮੈਨ PCB ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਪਤਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹਾਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ICC ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 9 ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, यानी आखिरी नंबर पे आ गई है। अच्छे और बर वक्त डिसीजन ना होने की वजह नाल पाकिस्तान टेस्ट टीम का जो ग्राफ है उत्ते आने की बजाय थले तो थले ही दिखता जा रहा है। हुण 9वीं पोजीशन आखिरी पोजीशन है और इनके बाद कितने जाएगी मैंने दसो जो ना सबसे जी वर्स्टरीन जी ना परफॉर्मेंस है इस वक्त भी अगर तुम पाकिस्तान टीम को बचाना है, पाकिस्तान टेस्ट टीम को बचाना है तो मैं समझना कि वड्डे फैसले करो, वड्डे दिल दे नाल फैसले ये करने चाहिए ने कि टेस्ट टीम का कप्तान जिहड़ा ना 2 साल 3 साल वास्ते जिहड़ा है वो बढ़ा दिता जाए। अगर जो ये डिसीजन कर लिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की तरफों तो जो टीम के पॉलिटिक्स और कप्तान बनने का जो शौक जोश है वो बिल्कुल मध्यम पै जाएगा। ड्रैसिंग रूम का जो माहौल है बहुत अच्छा हो जाएगा और तमाम जो जूनियर और सीनियर प्लेयर होंगे उन्होंने पता लग जाएगा कि भई साडे कप्तान ने 3 साल वास्ते या 2 साल वास्ते दोस्त है। सही आखे तुसी ते जेड़ा भी कप्तान आवे शान मसूद तो बाद भावें मामूल हक होण या साउथ शकील है साडी टीम असीं उन्हां नूं बैक करना सी उम्मीद रखते हैं कोई परफॉर्मेंस विच बेहतरी आई क्योंकि जिद्दां दी परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश के खिलाफ साडे बड़े दिल टूटे ने लेकिन असीं हुण अगे वैस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेडना है फिर इंग्लिश टीम के अगे भी असीं जाके हुण वेखदे हैं की करदे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मियाँ साहब तुहाडे वक्त दा। ਇਹ ਸਾਰੇ मौजूद सन जिन्ना तुसीं चानन पाया। मैनूं दिओ इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।